गुज़िश्ता 2 दिन से रियासत में जूनियर डॉक्टरों की जारी हड़ताल जुमेरात की शाम खत्म हो गई। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के तर्जुमान ने बताया कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी के तयख्खुन के बाद कि उनके मुतालबात को एक मुकर्ररा मुद्दत में तस्लीम कर लिया जाएगा, हड़ताल से दस्तबरदारी का फैसला लिया गया। एसोसिएशन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर के रामाराव ने भी हड़ताल खत्म करने की दरखास्त की थी। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जुमेरात को दूसरे दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने इमरजेंसी खिदमत अंजाम देने से भी अब इनकार कर दिया है। जूनियर डॉक्टरों के एसोसिएशन ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी से चारशंबे की रात देर गए तक बातचीत की, लेकिन यह बातचीत गैर मुख्ततम रही। मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म करते हुए फौरी रुजू बेकार हो जाएं। डॉक्टरों की एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई और न ही बताया गया कि हुकूमत ने उनके मुतालबात को कबूल कर लिए। एसोसिएशन ने कहा कि वो रियासती वजीर के रामाराव के ट्वीट पर अपनी हड़ताल खत्म करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन वाज़ेह तयख्खुनात देने से कासिर रहे। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से शहर के तकरीबन हॉस्पिटलों में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन दवाखानों में उस्मानिया, गांधी, निम्स, नीलोफर, सरोजनी वगैरह शामिल हैं। మా తరపున గవర్నమెంట్ చెల్లించగలదు, ఆ జీవోని వాళ్ళు తేగలరు కాబట్టి మాకు అక్కడ ఇస్తే గాంధీలో కొంతమంది వేరే పేద కరోనా పేషెంట్లకు మనకు బెడ్ కల్పించిన అవకాశం వస్తుంది, ఆ ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నాం అంతే తప్ప దాంట్లో గాంధీలో ఎందుకు వద్దు, నిమ్స్లో ఎందుకు కావాలనేది లేదు। మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పోయి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు? గాంధీ పనికిరాదా? ఇప్పుడు స్వయానా కేసీఆర్ గారే యశోదా సోమాజీ కూడా వెళ్ళి సిటీ స్కాన్ వెళ్ళాడు, గాంధీలో సిటీ స్కాన్ లేదా? ఆ ప్రశ్నను మీడియా ప్రతినిధులు కూడా అడగాలని కోరుతున్నాం, ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఆ ప్రశ్న ఎవరు అడగట్లేరు। ఇక ప్రభుత్వమే కాదు, ప్రతిపక్షం కూడా అంతే। ప్రతిపక్షంలో ప్రధాన నాయకుడు కరోనా వస్తే ఏజీ హాస్పిటల్కి వెళ్తాడు, ఎందుకు గాంధీకి రాడు? అంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళు ప్రశ్నించుకొని అర్థం చేసుకొని సిచ్యువేషన్ని మాకు సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాం। ఒక జీవో ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే 10 హాస్పిటల్ తిరిగే టైం ఉండదు। ఎందుకు టైం ఉండదు అంటే మేము సర్వీస్ చేయాలి। మీరు ఇప్పుడు సాధారణ వ్యక్తులు ఎవరైనా వాళ్ళ కుటుంబాలలో ఎవరికైనా కోవిడ్ వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి అడ్మిట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చూసుకోగలరు, కానీ మేము వెళ్ళలేని పరిస్థితి। ఒక్కరు వెళ్ళినా ఇంకొక డ్యూటీ చేసే వ్యక్తిపై చాలా భారం పడుతుంది। మేము అలా అర్థం చేసుకొని మా పేరెంట్స్ ఒక్కరినే పంపిస్తున్నాం। అంత పరిస్థితి ఉంటే ఇంకా మా చదువులు ఎందుకు? మేము ఇంత చేసి మా పేరెంట్స్ని కాపాడుకోలేకపోతే మేమెందుకు? ఆ ఒక్కటి ఏదో హెల్త్ కేర్ వర్కర్కి ఫ్రీ ట్రీట్మెంటు, మా పేరెంట్స్కి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అంటే మేము చాలా ధైర్యంగా పనిచేస్తాం। లేదు గాంధీలో వద్దు అంటున్నారు కదా, అందరినీ గాంధీకి రమ్మనండి। ఏ ప్రజాప్రతినిధి అయినా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళది రద్దు చేయండి, గాంధీకే రమ్మనండి, మేమే ఉంటాం, మేమే ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం, అంత నమ్మకంగా ఉంటే వాళ్ళు। रियासती वज़ीर अनिमरत मंडी टी श्रीनिवास यादव ने मौके में फिशरीज के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस साल भी मुफ्त मछलियों की तकसीम के प्रोग्राम की तैयारियां शुरू कर दें। अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत मछलियों की अफजाइश और मच्छरों की मदद के लिए 93 करोड़ रुपये जारी करने जा रही है। रियासत के 34,000 तालाबों और कुंटों का मछलियों की अफजाइश के लिए इंतखाब किया जा चुका है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट साल दुवम के प्रैक्टिकल इम्तिहानात को जो 29 मई था 7 जून मुनक़िद होने वाले थे, कोरोना वायरस की सूरत हाल और लॉकडाउन के पेश नज़र मुलतवी कर दिया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील ने बताया कि जून के पहले हफ्ते में हालात का जायजा लेने के बाद आइंदा की तारीख का ऐलान किया जाएगा। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के तहत मिरालम तालाब के करीब जेर तामीर एक इमारत में पानी के एक सम्प में 9 फुट सांप जो इंडियन रॉक खानदान का है अवाम को नजर आया, जिस पर मुकामी लोगों ने सांप सोसाइटी के मेंबरान को आगाह किया तो सोसाइटी के मेंबरान आए और सांप को पकड़कर सांप सोसाइटी में लेके गए। वाज़ेह रहे कि यह पुराने शहर में दूसरा वाक़या है। एक रोज कबल भी भवानी नगर में 2 सांप बरामद हुए थे। अभी 1 घंटा पहले बहादुरपुरा मिरालम टैंक के पास में हमारे हेल्पलाइन पे कॉल आया था, एक स्नेक सम्प के अंदर गिर गया है, उनके उन्होंने इन्फॉर्म किया था। तो सबसे नियरेस्ट मैं ही था, मैं उस टाइम पर हाईकोर्ट के पास था, मुझे हेल्पलाइन से कॉल डाइवर्ट हुआ है और मैंने 15 मिनट्स में सिचुएशन को अटेंड किया। आके देखा सम्प के अंदर एक इंडियन रॉक पाइथन गिरा हुआ है। तो घर काफ़ी दिन से बंद था, तो आज ही उन्होंने नोटिस किया है उसके अंदर, शायद 3-4 दिन पहले आकर गिर गया होगा यहाँ पर। मिरालम टैंक के पास इनका मिलना काफ़ी कॉमन है
ये ऑलमोस्ट 8.5-9 फीट का स्पेसिमेन है, हेल्दी है, कोई इंजरीज नहीं है इसको। यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्म करने के बाद में स्नेक को सम से निकाला है और उसको रेस्क्यू करके हमने एक बैग में डाल लिया है। ये स्नेक अभी हमारे सोसाइटी के शेल्टर पर चला जाएगा जो कि बाचूपल्ली में है, स्नेक रेस्क्यू सेंटर। जैसे हमें डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स मिलेंगे इसको रिलीज़ करने के फॉरेस्ट में, हम इसको रिलीज़ कर देंगे। ये इसको इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं, हिंदी में इसको अजगर और अपने उर्दू में इसको अजदा बोलते हैं। ये नॉन वेनमस है, इसमें जहर नहीं होता, लेकिन इनके बड़े साइज़ की वजह से लोग काफ़ी डरते हैं इससे। इनके मुंह में काफ़ी सारे दांत होते हैं, ऑलमोस्ट 60 से 80 दांत होते हैं। इनके काटने पे दर्द बहुत होता है, सेप्टिक के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई स्नेक आपको दिखाई दे तो उसे खुद हैंडल करने की कोशिश ना करें और हमारे सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको 15-20 मिनट्स में रिस्पांस मिल जाएगा, कोई भी आके अटेंड कर लेगा सिचुएशन को। हमारी सोसाइटी का हेल्पलाइन नंबर है 8374233366, 8374233366। सोसाइटी का नाम है फ्रेंड्स ऑफ स्नेक्स हेल्प सोसाइटी। मीरपेट में 2 आदि सरेक गिरफ्तार, 14 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें बरामद। तफसीलात के मुताबिक मीरपेट पुलिस ने मोटरसाइकिलों की चोरी के इल्जाम में 2 अफराद को हिरासत में लिया और 4 शंबे के रोज 14 लाख रुपए मालियत की 13 मोटरसाइकिलें उनके पास से बरामद कर ली। गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद वाजिद खान जो कि कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में काम करता था और जकी पेशे से एक मजदूर है जो मुशीराबाद के बापूजी नगर का रहने वाला है। ये दोनों 20 मुकदमात में मुलव्विस थे, जिनमें सरूर नगर, चैतन्यापुरी, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, मीरपेट और उप्पल पुलिस स्टेशंस के हुदूद शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इससे कबल इन्होंने गुज़िश्ता साल ऑटोमोबाइल चोरी के मामलात में गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में थे। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने मीरपेट, चैतन्यापुरी और दीगर मुकामात पर दोबारा चोरी शुरू कर दी। एसीपी वनस्थलीपुरम के पुरुषोत्तम रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई। పరిధిలోని ఈ మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో మనము ఈ మోటార్ సైకిల్ దొంగతనాలు చేసే 2 పాత నేరస్తులను పట్టుకోవడం జరిగింది. వారి పేరు మొహమ్మద్ వాజిద్ ఖాన్, జాకీ ఖాన్. వీళ్ళిద్దరు కూడా పాత నేరస్తులే. వీళ్ళు ఒకరికొకరు జైల్లో పరిచయంతో మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు ఒక జట్టుగా ఏర్పడి ఇలా మళ్ళీ జైలు నుండి విడుదలైన తర్వాత మోటార్ సైకిల్ అఫెన్స్ కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇక్కడ మన ముషీరాబాద్ ఏరియాలో ఉంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో వీళ్ళు టోటల్ 13 కేసెస్, 13 మోటార్ సైకిల్స్ దొంగతనం చేయడం జరిగింది. దానిలో మీర్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో 1 మోటార్ సైకిల్, అలాగే రాచకొండ పరిధిలోని సరూర్ నగర్, చైతన్యపురి, వనస్థలిపురం, హయత్ నగర్, మేడిపల్లి, ఉప్పల్ ఈ యొక్క పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వీళ్ళు మొత్తంగా 13 మోటార్ సైకిల్ దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ఈ మోటార్ సైకిల్లో వీళ్ళకి ఎక్కువగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్ సైకిల్స్ వీళ్ళకి కనిపిస్తే వాళ్ళకు దొంగతనం చేయడం, దాన్ని లాక్ బ్రేక్ చేయడం ఈజీగా ఉన్నదని గమనించి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్ సైకిల్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క డెమో చేసి చూపెట్టారు. ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్ సైకిల్కి లాక్ సిస్టమే చాలా వీక్ ఉంది. సో హ్యాండిల్ను గట్టిగా 1-2 సార్లు ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఆ లాక్ బ్రేక్ అవుతుంది. దాంతో వాళ్ళు ఈజీగా ఈ యొక్క రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ వెహికల్స్ దొంగతనం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క డిఫెక్ట్ను సరిదిద్దడానికి రాచకొండ కమిషనరేట్ సిపి గారి ద్వారా ఈ కంపెనీకి లెటర్ అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క డిఫెక్టివ్ లాకింగ్ సిస్టమ్ని కరెక్ట్ చేయడానికి మనం లెటర్ ద్వారా వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క అనుకోవడంలో మన మీర్పేట్ పోలీస్ సిబ్బంది చాలా అద్భుతంగా పనిచేశారు. ఒకటేసారి ఈ 13 మోటార్ సైకిల్స్ రికవర్ చేయడం అనేది ఈ యొక్క రాచకొండ కమిషనరేట్లోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించినవి చేయడం అనేది ఈ ఆఫీసర్లందరూ అభినందించారు. మీర్పేట్ ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి, డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ మన సత్యనారాయణ గారు, ఏఎస్ఐ గారు నరసింహ మరియు హెడ్ కానిస్టేబుల్ శేఖర్, శ్రీనివాస్ గౌడ్, పిసి శివరాజ్, ఎల్లయ్య, విజయ్ కుమార్ రెడ్డి, మైపాల్, అనిల్ రాజ్, ఉమెన్ కానిస్టేబుల్ సునీత వీళ్ళందరి యొక్క కృషి వల్ల
8 దొంగలు మరియు 13 మోటార్ సైకిల్స్ రికవరీ కావడం జరిగింది. మేమందరము అభినందిస్తున్నాం. सऊदी हुकूमत ने साल 2021 के हज के लिए 60,000 बैरूनी आज़मीन को इजाज़त देने का ऐलान किया है, लेकिन इसमें हिंदुस्तान का कितना कोटा है ये अब तक मालूम नहीं हुआ। इसी तरह रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने हज को जाने वाले ख्वाहिशमंदों से अपील की कि वो मरकजी हज कमेटी के अपडेटेड वेबसाइट पर मालूमात हासिल करें। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम आज़मीन को कोविड-19 टीके लेने होंगे और उसकी तफसीलात भी वेबसाइट पर हासिल की जा सकती हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार कैमरा कुंडला पोचमपल्ली के तहत कंडला कोया इलाके में कायम चेकपोस्ट का मायना किया और लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया। उन्होंने लॉकडाउन के निफाज में आवाम के ताउन पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर पद्मजा भी मौजूद थी। తెలంగాణ రాష్ట్రమంతా లాక్డౌన్ పకడ్బందీగా అమలు చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ రోజుకు 16 రోజులు, 16వ రోజు లాక్డౌన్ సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్నారు. అన్ని జిల్లా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్స్, పోలీస్ కమిషనర్స్, వాళ్ళ ఏరియాలోని అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ ఈ లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేయాలి. ప్రజలెవరు కూడా అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి రాకూడదు. అదే సమయంలో అత్యవసర సర్వీసులు, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వినియోగించినటువంటి వాళ్ళు, ఈ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేవారికి మాత్రం వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాం. ముఖ్యంగా క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఈ సైబరాబాదు, రాచకొండ, హైదరాబాద్ సిటీ ఏరియాస్లో జనసాంద్రత చాలా ఎక్కువ ఉండడంతో మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైరస్ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే అది క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మరింత కఠినంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో యూత్ కానీ ఇంకెవరైనా కానీ అనవసరంగా ఎవరు రోడ్ల మీదకి రావద్దని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఏదైనా అత్యవసరం ఉంటే డెఫినెట్గా పాస్ తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళు బయటికి రావచ్చు. అయితే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళేవారు ఎవరు కూడా పాస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు మెడికల్ రికార్డ్స్ చూపించినట్లయితే వాళ్ళు పంపించేయడం జరుగుతుంది. వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళకు కూడా అందరికీ ఫెసిలిటేట్ చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళకు కూడా పాస్ అవసరం లేదు. దీంతో పాటుగా ఈ డాక్టర్స్, పారామెడిక్స్, అలాగే మిగతా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే అన్ని గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వారందరికీ కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేస్తూనే కఠినతరంగా మనం లాక్డౌన్ అమలు చేయడం మన లక్ష్యం. ప్రజల యొక్క సహకారంతో ఇది ఇంత కఠినంగా అమలు చేయడానికి వీలుపడింది. ప్రజలు పోలీస్ వ్యవస్థతో, ప్రభుత్వంతో కోఆపరేట్ చేస్తున్నందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇది ప్రజారోగ్యం, ప్రజా ఆరోగ్య భద్రత కొరకే దీన్ని చేస్తున్నాం. ఈ కరోనా మహమ్మారిని మనం జయించాలి అంటే, ఈ వైరస్ చైన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి అంటే మీ సహకారం 100% ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు మీకు కొంత ఇన్కన్వీనియన్స్ అయినా ప్రజలందరూ కూడా ఓపిక బట్టి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మీ ఇళ్లలోనే ఉంటూ ఈ కరోనా మహమ్మారిని జయించడంలో మీరు భాగస్వాములు అవుతున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇదే టైంలో మిగతా జిల్లా పోలీసు ఎస్పీలు, కమిషనర్స్ కూడా వాళ్ళ ఏరియాల్లో ఈ లాక్డౌన్ని కఠినంగా అమలు చేయడానికి అన్ని చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు. మనకి ఇంటర్స్టేట్ బార్డర్స్లో ముఖ్యంగా మనం హైదరాబాద్ సిటీలో చూస్తే రోడ్ల మీద ఎవ్వరిని రాకుండా మనం అందరినీ కూడా కన్విన్స్ చేసి బయటికి రాకుండా రెగ్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే జిల్లాల్లో కూడా మరి ఇంటర్స్టేట్ బార్డర్స్లో కూడా అదేవిధంగా పక్క గ్రామాల నుంచి ఈ గ్రామాలకు రావడం, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది జరగకుండా ఉండడానికి, అట్లాగే పక్క జిల్లాలో నుంచి మన జిల్లాకి, ఈ జిల్లా నుంచి ఆ జిల్లాకి పోకుండా, అట్లాగే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి మన రాష్ట్రంలోకి, మన రాష్ట్రం నుంచి ఆ రాష్ట్రంలోకి వెళ్లకుండా కఠినమైనటువంటి నిబంధనలు పెట్టి ఇంటర్స్టేట్ బార్డర్స్ అన్నీ కూడా సీల్ చేసి కేవలము కొన్ని రూట్స్లో మాత్రము ఈ
పర్మిటెడ్ కేటగిరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో పాస్ తీసుకున్న వాళ్ళు, అలాగే అంబులెన్స్తో పాటుగా పేషెంట్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నటువంటి అన్ని రకాల వెహికల్స్ని కూడా మనం ఎలాంటి పాస్ లేకుండా వాళ్ళని అనుమతించడం జరుగుతుంది. అయితే ప్రజలందరూ కూడా పోలీస్ వ్యవస్థతో సమన్వయం చేసుకుని మీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఈ లాక్డౌన్ ఉన్నంతకాలం కూడా మీరు ఇదే విధంగా ఈ లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేయడంలో మీరు భాగస్వాములు కావాలి అని చెప్పేసి ప్రజలందరినీ కోరుతున్నాం. ఇదే సమయంలో రాష్ట్రం అంతా కూడా పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ చాలా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఈ లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్నందుకు ఈ అధికారులందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అధికారులు, సిబ్బంది అక్కడ వాళ్ళు 24/7 ఈ డ్యూటీలో నిమగ్నం అయినారు. ఎందుకంటే నైట్ కూడా దీన్ని మనము లాక్డౌన్ స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని షిఫ్ట్లలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రతిరోజు కూడా డ్యూటీలో ఉంటూ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి పోలీస్ శాఖలో పనిచేస్తున్న అధికారులందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు. तेलंगाना प्रजा समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने रियासती काबीना से बरतरफ वजीर सहित इटला राजेंद्र से मुलाकात की। सियासी हलकों में इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अखलाकी हमदर्दी के तहत ये मुलाकात की है और किसी सियासी मौजू पर बातचीत नहीं की गई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो इटला राजेंद्र को पार्टी से खारिज करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बरतरफशुदा वजीर और उनके अरकान खानदान को गैर जरूरी तौर पर हिरासा कर रहे हैं। చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే రాజకీయపరమైనటువంటి విభేదాలు ఉంటే మాట్లాడాలి, చర్చించుకోవాలి. ఒక ప్రజాస్వామిక పద్ధతి అనేది ఉంది. కానీ ఆ పద్ధతులను పాటించడం కేసీఆర్ గారికి ఇంటా వంట లేదు. ఆయనకి ఏదైనా తను చెప్పినట్టుగా వినాలి, తన ప్రతిరూపంగా ఉండాలి, తన నీడగా బతకాలని చెప్పి ఆయన కోరుకుంటాడు. ఆ విషయంలో ఏమాత్రం విభేదించినా విపరీతమైనటువంటి విద్వేషంతో ఆయన వ్యవహరిస్తాడు. పూర్తిగా దెబ్బగొట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తాడు, ఆర్థికంగా రాజకీయంగా కూడా. ఇవాళ నిజంగా కూడా ఇంటి సభ్యులు వాళ్ళకి ఏం సంబంధం అండి? పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వ్యాపారాలు వాళ్ళు చేసుకుంటే వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతారండి? ఎక్కడన్నా ఉన్నదా? రాజకీయాల్లో మనం ఎక్కడన్నా నిన్నమా? అది ఇట్లా దాడులు జరుగుతున్నటువంటి సమయము నిజంగా కూడా ఎంత దురదృష్టం అంటే తెలంగాణలో ప్రజలు వైద్యం దొరకక, టీకాలు దొరకక లైన్లలో నిలబడి తనలాడుతా అంటే ఆ విషయం వదిలిపెట్టి ఇలా వచ్చి అక్కడ జూనియర్ డాక్టర్లు సమ్మె చేస్తున్నారు. వాళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్లు, రక్షణ లేదు, ఇంత కష్ట పరిస్థితుల్లో డ్యూటీలు చేస్తుంటే పిలిచి మాట్లాడి పరిష్కారం చూపాలి. ఆ పరిష్కారం చూపవలసిన సమయము కోవిడ్ మీద అందరినీ కలుపుకొని పోయి ప్రతిపక్షాలను కూడా పిలిచి కొట్లాడవలసినటువంటి సందర్భము. ఈ రకమైనటువంటి రాజకీయ కక్షలతో తన సమయం గడపటం చాలా దురదృష్టకరం. ఈ కీలక సమయంలో ఒక నైతిక మద్దతు తెలపడానికి వచ్చినాం. తప్పకుండా ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇలా తెలంగాణ సమాజం ఏకోన్ముఖంగా కొట్లాడవలసిన సందర్భం. అందరం కలిసి వీటికి ఇటు ఈ కోవిడ్కు వ్యతిరేకంగా, అటు మరి తెలంగాణలో ఇలా ఈ మిగతా ధాన్యం కొనుగోలు అవి లేవు, వీటన్నింటి మీద జూడాల సమ్మె ఉంది. వీటన్నింటి మీద ఏకోన్ముఖంగా సాగవలసిన సమయం ఇది. ఈ సమయంలో ఈ రకమైనటువంటి దాడులను ఆపాలని కేసీఆర్ మీద డిమాండ్ చేస్తున్నాం. नेविया फाउंडेशन की तरफ से गुज़श्ता 10 दिन से इब्राहिमपट्टनम म्यूनिसिपलिटी के तहत काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स, पुलिस मुलाजिमीन और बेरिनी वर्कर्स में फूड पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। फाउंडेशन के चेयरमैन श्री रामैया और जनरल सेक्रेटरी एम वेणुगोपाल राव ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कई लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे इलाकों में भी जहां ऐसी सूरत हाल होगी, फाउंडेशन फूड पैकेट्स तकसीम करेगा। सिटी पुलिस ने कोरोना वायरस से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम पैराडाइज चौराहे पर मुनक्किद किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि इस मर्ज की संगीनी को समझने की जरूरत है। कोविड-19 खवायद पर सख्ती के साथ अमल करते हुए इस मर्ज का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जुमेरात को लॉकडाउन के अख्तिताम के बाद शहर में गैर जरूरी तौर पर घूमने वालों की 100 गाड़ियां जब्त की गयी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्जुन कमलेश्वर और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। After seeing various checkposts of East Zone, I have come to North Zone, where along with me DCP North Zone, Kalmeshwar Garu, and all senior officers of traffic, Bhaskar and other, we are seeing this PG College, Wesley College,
check post. This is a very heavy junction, heavy check post, where we receive traffic from NH44, Medchel Road, Rajiv Rahdari, Karimnagar Siddipet Road, and traffic coming from Rajkonda side. This is the feeding road to the entire Hyderabad city. That is why we have kept very large number of police officers here, and I will say that 99% citizens, they are cooperating, they are respecting the lockdown. But 1% they are still violating. As a result, just now our DCP Kalmeshwar has informed that from morning about 100 vehicles are already seized. Hyderabad city every day we are booking about 7,000 to 8,000 cases for violation of lockdown. We are also seizing about 5,000 vehicles per day for various violations. On this occasion, I would like to compliment all the 99% population, 1 crore Paina population, for respecting the lockdown. And I am cautioning the 1% who are violating the rules that we will be left with no option but to book cases against you and seize your vehicle. This lockdown is for your safety and security. Compared to Delhi, Bombay and Bangalore, things are much better in Hyderabad. It is only because each and every department is coordinating very well. The health department is working very well. We have got the best treatment facility in India, in Hyderabad. That is why every second day, third day, air ambulances are coming to Hyderabad, and we are coordinating the movement, providing green channel for all kind of lungs transplant and other serious ailment. I would like to compliment all the police officers who are working round the clock, leaving behind their family and standing at all the checkposts in this 37-38 degree temperature and taking care of the citizens who are our first priority. Thank you. सुल्तान बाजार पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 आदि सारिकीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 लाख रुपए मांगे थी 8 मोटरसाइकिलें बरामद की। इंस्पेक्टर सुब्बीराम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कृष्णा और नरसिम्हा दवाखानों, वाइन शॉप्स और कॉलेजेस में खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा महबूबनगर में भी सरखे की वारदातों में मुलविस थे। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बी रामलू नायक की निगरानी में क्राइम की टीम ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ దగ్గర మరియు ఇంద్రబాబు దగ్గర ఈ పార్కింగ్ చేసినటువంటి ద్విచక్ర వాహనాలు పోతున్నాయి అని చెప్పేసి మనకి 22వ తారీఖు నాడు ఫిర్యాదు స్వీకరించడం జరిగింది। దాని విషయంలో మనం సుల్తాన్ బజార్ పిఎస్ నందు కేసు నమోదు చేసి మన ఎస్ఐ శ్రీకాంత్, డిఐ గారు రాముల్ నాయక్ గారు మరియు క్రైమ్ సిబ్బంది నాయుడు, మజారుద్దీన్, ఇంకా సంతోషు, ఇంకా కొంతమంది ఈ క్రైమ్ టీము స్పెషల్గా ఫామ్ చేసుకొని సీసీ ఫుటేజ్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటూ మరి ఈ వెహికల్ ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు ఏందని చెప్పేసి వెరిఫై చేయటం జరిగింది। ఆ క్రమంలో 22వ తారీఖు నాడు, ఈ నెల 22వ తారీఖు నాడు ఒక వ్యక్తి మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ దగ్గర ఈ మోటార్ సైకిల్ని ఎట్టుకుంటూ వెళ్తూ కనపడ్డాడు। మనం లీడింగ్ తీసుకుంటూ పోతే అది మనకి సిటీ అవుట్స్కట్స్ దాకా వస్తాం జరిగింది। ఆ వ్యక్తి మీద నిఘా ఉంచి మనం ఈరోజు ఆంధ్ర బ్యాంక్ దగ్గర ఈ లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రమంలో మనం వెహికల్ చేస్తున్న క్రమంలో నియరెస్ట్ సత్యారాం కృష్ణ, ఇతను కార్ డ్రైవరు, మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్, మన వెహికల్ తోటి ఇతనితో పాటు నరసింహ అనే అతను నారాయణపేట, వీళ్ళిద్దరు కలిసేసి వెహికల్ మీద వస్తాం జరిగింది, షైన్ బండి। మనం వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి డాక్యుమెంట్ కానీ ఏ రకమైనటువంటి వెహికల్కి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్ చూపించడం జరగలేదు। అనుమానంగా వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసి మనం ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు పాత నేరస్తులు అని చెప్పేసి మనకు తెలిసింది। గతంలో వీరు రాచకొండ, తర్వాత సైబరాబాదు, హైదరాబాద్ సిటీలో దాదాపు ఒక 10 కేసుల్లో వీళ్ళు నేరస్తులు। వీళ్ళు నేరాన్ని ఒప్పుకోవటం, తర్వాత బయటకు వచ్చి ఈ దొంగతనాలు చేయడానికి బాగా అలవాటు పడ్డారు। వీళ్ళ
ఏమో ఏంటంటే పార్క్ చేసినటువంటి వెహికల్ని వీళ్ళు నెట్టిపోయి ఆ తర్వాత వాటిని లాక్ ఓపెన్ చేయించుకొని వాటిని తీసుకెళ్తారు. ఆ తీసుకెళ్ళినటువంటి వెహికల్ని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులకి వీళ్ళు తక్కువ రేట్లో అమ్మజూపుతారు. ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి జల్సాలకు తాగడానికి అలవాటుగా ఈ వృత్తిని పెంచుకున్నారు. వాళ్ళు విచారించిన తర్వాత దాదాపు మనకు 8 మోటార్ సైకిళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం రికవర్ చేసుకోవడం జరిగింది. మహబూబ్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించి 2 వెహికళ్ళు, సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించి 2 వెహికళ్ళు, తర్వాత పంజాగుట్ట, అదేవిధంగా కుల్సంపూరు, చార్మినార్ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించినటువంటి బళ్ళు మనం సీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో షైన్ బళ్ళు 2 ఉన్నాయి, పల్సర్ బళ్ళు 2 ఉన్నాయి, అదేవిధంగా యాక్టివా బళ్ళు 3 ఉన్నాయి, CD100 బండి 1 ఉంది. టోటల్గా మనం 8 బళ్ళు రికవరీ చేసుకోవడం జరిగింది. 4 లక్షల వర్త్ ఉంటుంది. మరి ఈ క్రైమ్ సిబ్బంది ఈ కేసుల్ని అంటే ఈ రికవరీ చేయటంలో చాలా ప్రతిభ కనబరిచారు. అదేవిధంగా వీరు మన ఏసీపీ సుల్తాన్ బజార్ పి దేవేందర్ గారి పర్యవేక్షణలో, అదేవిధంగా జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రమేష్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మంచిగా వీళ్ళు పనిచేయడం జరిగింది. ఈ మోటార్ సైకిళ్ళు హాస్పిటల్ ముందే పోతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక ప్రత్యేక ఎంఓగా సార్ కూడా తగిన సూచనలు చేసి మరి ఈ నేరస్తులను పట్టుకోవడంలో తగిన గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అధికారుల దృష్టికి కూడా ఇన్ని వెహికల్ రికవరీ చేసామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఈ డిటెక్షన్కి కారకునైనటువంటి క్రైమ్ సిబ్బంది అందరూ కూడా తగిన రివార్డులు అందజేస్తామని చెప్పేసి సార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఎవరైతే ఈ వాహనం పోగొట్టుకున్నారో వాళ్ళు కోర్టు ద్వారా ఈ వాహనాలు తీసుకోవాల్సిందిగా సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ తరఫు నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. పట్టుకున్న నేరస్తులు ఇద్దరిని కూడా మేము కోర్టులో ప్రవేశపెడతాము. వాళ్ళని జైలు పంపిస్తారు మేజిస్ట్రేట్ గారు. नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक मादा जराफ की मौत हो गई। जू के काम ने बताया कि वो अरसे से बीमार थी। जू में 10.5 2 जराफ हैं। 219 तक नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सिर्फ एक जराफ था जो 2009 में लाया गया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने दावा किया कि रियासत में लॉकडाउन के निफाज के बाद कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन का अच्छा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के 244 मुतासरीन का खानगी दवाखानों में इलाज हो रहा है, लेकिन खानगी दवाखानों का इंतजामिया शदीद तौर पर मुतासर मरीजों को ENT हॉस्पिटल से रुजू कर दे रहा है, जिसकी वजह से ENT हॉस्पिटल में मरीजों का लोड बढ़ता जा रहा है। श्रीनिवास राव ने बताया कि खानगी दवाखानों में मनमानी रकूमत हासिल करने की जो शिकायत मिली थी उस पर बाद दवाखानों को शोकास नोटिस जारी की गई। అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని పాటించకపోవడం ఏంటండి, వీటి మొత్తం మీద ఒకేసారి ఈ అన్ని హాస్పిటల్స్ మీద 88 కంప్లైంట్స్ 88 షోకాజ్ నోటీస్ ఇష్యూ చేసింది. ఈ హాస్పిటల్స్ అన్నిటికీ కూడా 24 గంటల నుంచి 48 గంటల టైం ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్ని కూడా వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీద ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ మీద మనం యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగనే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా మీకు చెప్పాము, 3 హాస్పిటల్స్కి షోకాజ్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయటం, ఒక హాస్పిటల్కి టెంపరీగా పర్మిషన్ కూడా మనం డినేట్ చేయడం జరిగింది. సో మిగిలిన హాస్పిటల్స్ కూడా ఏదైతే ఎక్కడైతే ఈ ఎంక్వైరీలో పొరపాట్లు కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళు చేసినవి అప్రూవ్ అయితే ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి పర్మిషన్స్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఈ కోవిడ్ రిలేటెడ్ సర్వీస్ అందించడానికి వాటన్నిటి మీద కూడా మేము యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ప్రజలకి ఇప్పుడు పేషెంట్స్ డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ మీ ద్వారా ప్రజలకి ఏదైతే ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన గ్రీవెన్స్ అనుకోండి, బిల్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అనుకోండి, సేవల్లో లోపం అనుకోండి, వీటికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే మా ఆఫీస్లో ఉన్న ఒక వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. వాటికి కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్లయితే ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకొని ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడటం కూడా జరుగుతుంది. వాళ్ళకి సంబంధించిన సహాయం కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ నెంబర్ని మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తుందంటే మీరు 9154170960 9154179660 ఈ నెంబర్కి మీరు కేవలం వాట్సాప్ ద్వారా మీ కంప్లైంట్ని లాడ్జ్ చేయడం, అలాగే దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా అటాచ్ చేయడం ద్వారా మా టీం దాన్ని పరిశీలించేసేసి హాస్పిటల్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది మెయిన్లీ దీనికి సంబంధించింది. ఇకపోతే మ్యూకర్ మైకోసిస్ అనుకోండి, మ్యూకర్ మైకోసిస్ సంబంధించి కూడా ఈరోజు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి సంబంధించి హెల్త్ సెక్రటరీ గారు, తర్వాత వైస్ ఛాన్సలర్ కరుణాకర్ రెడ్డి గారు,
డాక్టర్ గంగాధర్ గారు మేమందరం కలిసి ఒక టెలికాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేశాం. టోటల్ మనకి ఒక 44 హాస్పిటల్స్ మెయిన్లీ ఈ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నాయి. మ్యూకర్మైకోసిస్ అనుకోండి, బ్లాక్ ఫంగస్ అనుకోండి, దీనికి సంబంధించి మొత్తం మీద 278 మంది పేషెంట్స్ వివిధ రకాల ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు. ఏదైతే ఇప్పుడు డ్రగ్స్ వాళ్ళకి అందజేస్తున్నామో వాటినంతా కూడా ఇంకా సింప్లిఫై ప్రాసెస్లో ఏదైతే హాస్పిటల్స్ వాళ్ళే డైరెక్ట్గా డ్రగ్స్ తీసుకోవటం, ఈ 2 రకాల డ్రగ్స్ సంబంధించి ఒకటి ఏదైతే లైపోజోమల్ ఉందో దానికి సంబంధించిన ఇంజెక్షన్స్కి డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వ అప్రూవల్ ద్వారా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ ద్వారా ఈ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి డైరెక్ట్గా వెళ్ళేటట్లు ఒక సిస్టమ్ పెట్టడం జరిగింది. అలాగనే మిగిలిన పొసకోమల్ ఏదైతే ఇంజెక్షన్ ఉందో దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా విరివిగా ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గరే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇండియన్ ప్లేస్ చేసి అవి ఇంజెక్షన్స్ కానివ్వండి లేదా ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి కొనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒకే రకమైన ట్రీట్మెంట్ కాకుండా వివిధ రకాల ట్రీట్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన కూడా వాళ్ళందరినీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళని హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్స్ తర్వాత ట్రీటింగ్ డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈఎన్టీ సర్జన్స్ని వాళ్ళందరినీ కూడా ఓరియంట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే అక్కడ ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఇదవుతున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన మందులు కూడా అన్ని రకాలుగా అందుబాటులో ఉండేటట్టు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే చాలామంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో సర్జరీస్ చేయించుకొని ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసము లేకపోతే ఇంజెక్షన్స్ అక్కడ అవైలబిలిటీ లేదని చెప్పేసి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్కి వచ్చేసేసి అడ్మిట్ అవుతున్నారు. అలాంటి అవసరం లేదు. ప్రభుత్వమే వాళ్ళ హాస్పిటల్స్లో ఈ ఎవరైతే ఈ మెడిసిన్స్ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి అందుబాటులో వచ్చేటట్లు అన్ని రకాలు కూడా సిస్టమ్ అంతా కూడా సింప్లిఫై చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన ముందు చెప్పినట్లు వాళ్ళకి ఓరియంట్ చేయడము గైడ్లైన్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో అలాగనే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో నిన్న డిఎంఈ గారు చెప్పారు మొత్తం మీద 1500 పైగా బెడ్స్ వివిధ రకాల హాస్పిటల్స్లో ఈరోజు అందిస్తున్నాం. అండ్ చాలా కేసుల సంఖ్య కూడా చాలా తగ్గిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఎవరైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు కొంతమంది డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు. ఏదైతే ఇంజెక్షన్స్ రూపంలో ట్రీట్మెంట్ ఓపీలో వచ్చేసేసి వాళ్ళు సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఎవరు ఈ మ్యూకర్మైకోసిస్ ఆర్ బ్లాక్ ఫంగస్కి ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం ముందు చూపుతోని అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు కూడా ఈరోజు తీసుకున్నది. సో అండ్ ఒక పక్క మనకి కరోనా కేసులు తగ్గుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ ఆర్ మ్యూకర్మైకోసిస్ కూడా తగ్గుతుంది. ప్రజలు వచ్చే ఈరోజు మన 30th లాక్డౌన్ ఉంది. అప్పటి వరకు కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఏదైతే కోవిడ్-19 నిబంధనలు పాటించాలో ఇప్పటి వరకు మీరు పాటిస్తూ వస్తున్నారు. దయచేసి అవన్నీ కూడా రిలీజియస్గా మీరు పాటించండి. మీరు ఈ రిలాక్సేషన్ టైం ఏదైతే 4 hours ఉందో ఆ టైంలో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు తప్పకుండా మాస్క్ ధరించండి, భౌతిక దూరాన్ని పాటించండి, అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఇలా తీసుకోవడం ద్వారా తప్పకుండా ఎంత త్వరగా వెళితే అంత త్వరగా మనం ఈ కేసుల సంఖ్యను తగ్గించుకోవటము అలాగనే ఈ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ నుంచి కూడా బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने जुमेरात को कोटी के ENT हॉस्पिटल का दौरा किया और ब्लैक फंगस के मुतासरीन के इलाज का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस मर्ज के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन इम्पोर्ट ट्रैक की किल्लत पाई जाती है और 31 मई तक हिंदुस्तान में 3 लाख ऐसे इंजेक्शन तैयार कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने 5000 से ज्यादा इंजेक्शन तेलंगाना को अब तक फराहम किए। रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने नेरमेट पुलिस स्टेशन के तहत मंदा मल्लम्मा चौराहे पर कायम चेकपोस्ट का मायना किया। उन्होंने वहां पर पुलिस की जानिब से जारी चेकिंग की निगरानी भी की। कमिश्नर पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अमले में सैनिटाइजर और स्नैक्स तकसीम किए। सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफीर असफ सईद ने तारिक वतन से जो सऊदी अरब वापस होने के ख्वाहिशमंद हैं दरखास्त की कि वो कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपने पासपोर्ट नंबर को ज़रूर दर्ज करवाएं। हिंदुस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा कायदीन के साथ जूम पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 600 से ज़्यादा हिंदुस्तानी तारिकीन वतन बहरीन में इसी वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स पर पासपोर्ट नंबर दर्ज नहीं करवाए थे। सऊदी अरब में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाना इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। औसा सईद ने बताया कि सऊदी अरब ने 240 मिलियन टन ऑक्सीजन हिंदुस्तान को रवाना किया है जो कि अदानी, रिलायंस, L&T और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने खरीदा है। जड़ीमटला पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 बच्चों को पकड़ा जो कि एक दुकान पर बैठे गपशप कर रहे थे। पुलिस वालों ने बाकायदा उन्हें समझा बुझाकर घरों को वापस भेज दिया और बताया कि कोविड-19 कवायद की ये खिलाफ वर्जी की तारीफ में आता है। पुलिस के इस अच्छे तर्ज अमल की वीडियो वायरल होने के बाद आवाम की जानिब से इसकी काफ़ी सिताइश की जा रही है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win.
Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching